ప్రైమ్ బులెటిన్ కు స్వాగతం. నా పేరు మేఘన. ఇవాల్టి బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు: సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు. కూటమి ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే తమ పాలనలోని సంక్షేమ ఫలాలు ఎక్కువగా ప్రజలకు చేరాయని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు. రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ రహితంగా మార్చాలని సిపిఐ రాష్ట్ర వ్యాప్త ఆందోళనలు. కడప జిల్లా వేంపల్లి పంచాయతీలో జీతాల కోసం కార్మికుల ఆందోళన. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రారంభమైంది. కలెక్టర్లకు వివిధ అంశాలపై లక్ష్యాలను సీఎం నిర్దేశించారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధిపై ప్రజల్లో విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ పథకాల పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలన్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల కార్యక్రమాలపై సీఎం కార్యాచరణ ప్రకటించారు. గడిచిన 20 నెలల్లో కీలకమైన పాలన మార్పులు తీసుకొచ్చాం. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే విధానాలు దీర్ఘకాలంలో ప్రభావం చూపిస్తాయి. 2047 స్వర్ణాంధ్ర విజన్ లో భాగంగా 10 సూత్రాల అమలు తీసుకొచ్చాం. నిర్దేశిత లక్ష్యాలను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభావవంతంగా అమలు చేయాలి. సూపర్ 6 సహా వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు చేరువ చేయాలని సూచించారు. With the permission of the chair, we'll start the today's proceedings, sir. A very good, warm and good morning to all. It's my great privilege and honor to extend a heartfelt welcome to the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. We are deeply honored by the presence of our Honorable Chief Minister, whose visionary leadership continues to inspire the administrative machinery of the state. Under your guidance, sir, the state administration is constantly striving to transform policies into meaningful outcomes for citizens. Dr. APJ Abdul Kalam beautifully said, "Leadership is the capacity to translate vision into reality." Welcome, sir. I also extend a warm welcome to the Honorable Revenue Minister and the Honorable Finance Minister, whose stewardship ensures that governance is both responsive and fiscally responsible. Your leadership provides the framework within which district administration can effectively implement welfare and development initiatives. I extend a very warm welcome to all the honorable ministers who are gathered here on this occasion. Our sincere greetings to the respected Chief Secretary and DGP, Special CS, Principal Secretaries and Secretaries of the various departments, whose strategic direction and administrative wisdom serve as the backbone of our governance system. I extend my warm welcome to Special CS and Secretaries of the Office of the Honorable Chief Minister for their constant support and guidance. A special welcome to all the district collectors who stand as the forefront of public service. As the bridge between the government policy and the people, your dedication, resilience, and leadership ensure that development reaches each village, every household, and every citizen. I also extend my warm welcome to the print and the electronic media who are covering the entire proceedings of the 6th Collectors Conference. As we gather today, it is important to remember that effective governance is built on strong leadership, collaboration, and a shared vision. As the management thinker Peter Drucker reminded us, the best way to predict the future is to create it. This conference provides a valuable platform for exchanging ideas, reviewing progress, addressing challenges, and collectively shaping strategies that will further strengthen governance and public service delivery across the state. With the experience, wisdom, and dedication present in this hall, I am confident that today's deliberations will lead to impactful decisions and renewed motivation for all of us. Once again, I welcome everyone on this occasion. Thank you. Now I call upon the respected Chief Secretary to address the gathering. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, Honorable
Deputy Chief Minister Sri Pawan Kalyan Garu, Honorable Finance Minister, Honorable Revenue Minister, all Honorable Ministers present, the DGP, all secretaries and colleagues. Good morning to all of you. It is my privilege to welcome you to the 6th Collectors Conference convened under the guidance and leadership of our Honorable Chief Minister. These conferences have evolved into a very important institutional platform for governance review and performance accountability. Under the Honorable Chief Minister's guidance, we have made several bold and future-oriented initiatives that position Andhra Pradesh at the forefront in areas of governance and reform. I have been part of several meetings over the past few days where several initiatives are being discussed, are in the pipeline, and many of them have reached places which would go into the implementation stage. I have stepped out of my regular written speech, sir. I'll keep adding whatever I feel in between. 30 forward-looking and transformative policies have been launched covering the spectrum. ప్రజల సంక్షేమం విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం దారుణంగా వ్యవహరిస్తుందని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విమర్శించారు. ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజా సంక్షేమానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందన్నారు. తమ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పలు సంక్షేమ పథకాలను ఉదాహరణలతో వివరించారు. పేదల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టి ప్రజలకు నేరుగా లబ్ధి చేకూర్చినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమ కార్యక్రమాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు. So majority of the టైం అయిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఆ బడ్జెట్ కూడా ఆయన ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అసెంబ్లీ సమావేశాలు కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ది టైం అయిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఆ బడ్జెట్ కూడా ఆయన ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అసెంబ్లీ సమావేశాలు కూడా దాదాపుగా 16 రోజులు దీని మీద చర్చ జరిగిన పిమ్మట చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆ 16 రోజుల అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏదైనా దానివల్ల మంచి జరిగిందా అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే 16 రోజుల అసెంబ్లీ సమావేశాలు సైతం చంద్రబాబు నాయుడు గారి బడ్జెట్ మీద తాను పెట్టిన మోసాలు, కల్పిత లెక్కలు, అబద్ధాలు ఇవి మాత్రమే ప్రజలకు కనిపించాయి తప్ప ప్రజలకు జరిగిన మేలైతే ఒక పెద్ద సున్నా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రజలను ఎలా తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఉన్నాడు అన్న విషయంపై నేను గత నెల 19వ తారీఖున ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చాలా సవివరంగా కూడా చెప్పాను. తనను మొదటి బడ్జెట్లో తాను పెట్టినప్పుడే అయ్యా చంద్రబాబు గారు వీటికి సంబంధించి సమాధానాలు ఉన్నాయా అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. ఇప్పుడు చివరికి కాగ్ రిపోర్టు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆ రోజు నేను ఏదైతే వివరాలు అయితే చెప్పానో వాటినే కాగ్ రిపోర్టు కూడా రూఢీ చేస్తూ చంద్రబాబు గారి కూటమి చేస్తూ ఉన్న ఆర్థిక విధ్వంసాన్ని కళ్ళగట్టినట్టుగా కూడా కాగ్ నివేదిక కూడా చూపింది.
ఇన్ఫ్యాక్ట్ చంద్రబాబు గారి ఆర్థిక విధ్వంసం ఎలా ఉంటుంది అన్నదానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీ అందరి దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నా. మా ప్రభుత్వం చివరి ఏడాది అంటే 2023-24ను ఆయన తొలి ఏడాది ఏదైతే ఆడిటెడ్ కాగ్ రిజల్ట్స్ రిపోర్ట్స్ ఏదైతే పబ్లిష్ చేసిందో, మా చివరి ఏడాది 2023-24, ఆయన తొలి ఏడాది 2024-25 సంవత్సరాన్ని ఒక్కసారి పోలిస్తే చాలా స్పష్టంగా కూడా కొన్ని విషయాలు కనిపిస్తాయి. 2023-24లో ప్రభుత్వం నుంచి చేసిన మొత్తం ఖర్చు, 2023-24 మా చివరి సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం నుంచి చేసిన మొత్తం ఖర్చు ఎంత అని చూస్తే 2,36,486 కోట్లు. స్లైడ్లో మీకు కనిపిస్తుంది. ఆ సంవత్సరం ప్రభుత్వానికి వచ్చిన రాబడులు అంటే అన్ని రకాల రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రావాల్సిన వనరులు, అంటే ఒక అప్పులు తప్ప, అంటే రాష్ట్రానికి వచ్చే సొంత పన్నులు ఆదాయము, పన్నేతర ఆదాయాలు, డెవల్యూషన్స్, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మన వివిధ రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే వాటా డెవల్యూషన్స్, గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అన్నీ కూడా కలుపుకుంటే, ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుంటే 1,73,767 కోట్లు. డ్రగ్స్, గంజాయి వంటి మత్తు పదార్థాల నిర్మూలన కోసం డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో మార్చి 17, 18 తేదీల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా జన చైతన్య జీపు జాథా నిర్వహించనున్నట్లు ఆ సంఘం నాయకులు తెలిపారు. కడప జిల్లా కార్యాలయంలో జీపు జాథా పోస్టర్లను డివైఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముడియం చిన్ని, జిల్లా కార్యదర్శి వీరనాల శివకుమార్ ఆవిష్కరించారు. యువత మత్తు పదార్థాల బారిన పడకుండా చైతన్యం కల్పించడం జాథా లక్ష్యమని వారు చెప్పారు. మత్తు పదార్థాల మాఫియాను అరికట్టాలని, విద్యా సంస్థల వద్ద టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ జాథా 17న బద్వేల్లో ప్రారంభమై మైదుకూరు, ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు, కమలాపురం మీదుగా ప్రయాణించి 18న కడపలో ముగుస్తుందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు గండి సునీల్, నగర ఉపాధ్యక్షుడు పెద్దన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ నెల డివైఎఫ్ఐ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 17వ తేదీ నుండి 18వ తేదీ వరకు 2 రోజుల పాటు జీప్ జాథా జిల్లాలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ జీప్ జాథా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఈరోజు గంజాయి, డ్రగ్స్కు విద్యార్థులు, యువకులు బానిసవుతున్న పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో మనం చూస్తున్నాం. వాటిని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు 17వ తేదీన బద్వేలు పట్టణంలో జీప్ జాథా ప్రారంభమవుతుంది. 18వ తేదీ కడప నగరంలో ముగింపు జరుగుతుంది. కాబట్టి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యువత, ప్రజలు, మేధావులు ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని ఈ జీప్ జాతరను జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి కూడా కోరుతున్నాం. ఒక పక్క కళాశాలను అడ్డగా ఉండి ఈరోజు చదువుకున్నటువంటి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు గంజాయి, మత్తు పదార్థాలకు బానిస ఈరోజు వాళ్ళ జీవితాలను ఈరోజు నాశనం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చదువుకున్నటువంటి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించకపోవడం వల్ల ఈరోజు నిరుద్యోగులు ఇటువైపుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకటి సమగ్రంగా ఆలోచించాలా, చదువుకున్నటువంటి నిరుద్యోగులందరూ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలా, డ్రగ్స్ ను అంతం చేయాలా. అదేవిధంగా ఈరోజు డ్రగ్స్ కు అలవాటు పడుతున్నటువంటి ఏదైతే గంజాయి అమ్ముతున్నటువంటి డ్రగ్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి గంజాయి డ్రగ్స్ ముఠాలను తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళపైన కఠినమైన చట్టాలు ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకురావాలా. ఈరోజు ఒకటే డివైఎఫ్ఐ చెబుతున్నాం, డ్రగ్స్ అంతం డివైఎఫ్ఐ పంతం అనే నినాదంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే అనేక కార్యక్రమాలు డివైఎఫ్ఐ యువజన సంఘం చేసింది. అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో కూడా అన్ని చోట్ల జాతాలు, స్కూటర్ జాతాలు, ర్యాలీలు కూడా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కడప జిల్లాలో కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక దాదాపు 6 నియోజకవర్గాలు, 20 మండలాల్లో ఈ జాత ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మేధావులు అందరూ పాల్గొని ఈ జాతను జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. డ్రగ్స్, గంజాయి వంటి మత్తు పదార్థాల నిర్మూలనకై యువత వీటి బారిన పడకోకుండా డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని రేపు ఈ నెల మార్చి 17, 18 తేదీన జన చైతన్య జీపు జాథా పేరుతో జిల్లా వ్యాప్తంగా 2 రోజుల పాటు జీపు జాథా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ జాథాలో యువతను చైతన్యపరుస్తూ, ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ
డ్రగ్స్ గంజాయి వంటి వాటిని ఎటువంటి అనర్థాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది, కుటుంబాలను ఏ విధంగా దూరం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఏ విధంగా దూరం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి విద్యార్థులకు, యువకులకు, ప్రజలకు చైతన్యం కల్పించేటువంటి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ జాత 17న బద్వేలులో ఈ జాత ప్రారంభమై పౌర్మామిల్ల, బ్రహ్మంగారి మఠం, మైదుకూరు, ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు 17వ తేదీ రాత్రి బస చేయడం జరుగుతుంది. 18వ తేదీ జమ్మలమడుగు, ముద్దనూరు, ఎర్రగుంట్ల, కమలాపురం, కాజీపేట, 18వ తేదీ సాయంత్రం కడపలో ఈ జాత ముగించడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా ఈ జాత ముఖ్య ఉద్దేశమున డ్రగ్స్ గంజాయి వంటి మహమ్మారి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ సమాజంలో ఈరోజు శాసించే వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ డ్రగ్స్ మాఫియావున ఈరోజు యువతను చెడదోవ పట్టించే పరిస్థితి కనబడుతుంది. దీని బారిన పడినటువంటి యువత ఉజ్వల భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకుని అటు సమాజానికి, ఇటు తల్లిదండ్రులకు దూరమై ఈరోజు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని పడుకోకుండా ఉండాలంటే ప్రభుత్వం వీటిపైన గట్టి ఉక్కుపాలు మోపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం పాఠ్యాంశాలలో డ్రగ్స్ వల్ల జరిగేటువంటి అనార్థాలు ఏ విధంగా జరుగుతాయో వాటిని పాఠ్యాంశాలుగా చేర్చాలి. అంతేకాకుండా ప్రతి టాస్క్ ఫోర్స్ విద్యాసంస్థల వద్ద ఏర్పాటు చేయాలి. అంతేకాకుండా ప్రధానంగా యువత చెడు మార్గం వైపు ఈ ఉపాధి లేకపోవడం చేతనే, ఉద్యోగాలు లేకపోవడం చేతనే ఈ చెడు వ్యసనాల వైపు వెళ్ళే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వీటి నుంచి మళ్లించాలంటే ఉపాధి పరిశ్రమలు ఎంతైనా అవసరం. వాటిని కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే రాయలసీమలో చాలా వరకు ఉపయోగం ఉంటుంది. యువత తప్పుదో పట్టుకోకుండా ఉండేదానికి చాలా వరకు అవసరం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో క్రీడా మైదానాన్ని అభివృద్ధి చేసి తద్వారా క్రీడలు ప్రోత్సహించడం వల్ల యువత అటువైపు కాకుండా ఈరోజు క్రీడల వైపున మొగ్గులు చూపే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటన్నిటిపైన ప్రభుత్వం ఒక సమగ్రమైనటువంటి కమిటీల ద్వారా ఈరోజు డ్రగ్స్ మాఫియాని ఈరోజు అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ జరిగేటువంటి ఈ జన చైతన్య జీపు జాతరకు సంబంధించి జిల్లాలోని యువకులు, ప్రజలు అందరూ పాల్గొని జయప్రద కడప జిల్లా వేంపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో కార్మికుల జీతాల సమస్య వివాదానికి దారితీసింది. తమకు రావాల్సిన జీతాలు వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కార్మికులు గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న అధికార పార్టీ నాయకులు అక్కడికి చేరుకొని కార్మికులు, అధికారులతో చర్చలు జరిపారు. కార్మికుల ఆందోళన విషయం తెలుసుకున్న అధికార పార్టీ నేతలు మండల కన్వీనర్ మునిరెడ్డి, షబీర్, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, వీరభద్ర, పట్టణ అధ్యక్షుడు నామ వేమకుమార్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయానికి చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. అనంతరం ఎంపీడీఓ కులాయమ్మకు ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించి సమస్య పరిష్కారంపై చర్చించారు. మీకు న్యాయంగానే పోతాం. టెండర్ ఏదైనా కానీ మీకు న్యాయంగా ఇప్పుడు సాధించగలగాలి. దానికి అనుగుణంగా పక్క మేము వేరే వాళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకుని వేరే వాళ్ళని కనుక్కొని కూడా మీకైతే న్యాయం చేస్తాం. మీకు జీతాల కంటే ముఖ్యం మీరు ఇదంతా ఇది వారం టైం పడుతుంది. చెప్పేదండి మీవి 16 తారీఖు నుంచి ఓపెన్లు అవుతాయి. మేము మొన్న చెక్ చేసినాము. మీ జీతాలు పెట్టాలని చూసినా తీసుకోవాలి సిస్టమ్. ఇంతకుముందు వేరు, ఇప్పుడు వేరు. ఇప్పుడు అంతా ప్రాసెస్ సెట్ చేసినారు. ఈ తారీఖు నుంచి ఈ తారీఖు మాత్రమే ఈ బిల్లు పోతే ఆ బిల్లు పోతే మీటప్పుడు ఏ పోవు. జీతాలు ఇచ్చినాక పిఎఫ్ కటింగ్ ఉంటుంది కదా, మాకు ఒకటి చెప్పనా, మీరు లిస్ట్ ఇచ్చి మేమంతా క్రాస్ చెక్ చేసుకుని దాన్ని ఎంత అమౌంట్ అన్ని ఫైనల్ చేయడానికి 2-3 రోజులు మినిమం టైం పడుతుందా? ఇంకా 16 తారీఖు ఎన్ని రోజులు? 11 కదా, ఇంకా ఎన్ని రోజులు చెప్పండి. మీకు 16 నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ లోపు మీది మొత్తం అమౌంట్ ఎంత, మన డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి, ఏ పోనీ మీకు ఏమైనా జీతం పెట్టే ఆస్కారం ఉందా, అన్ని మేము క్రాస్ చెక్ చేసి మొత్తం చేసి మీకైతే ఏదో చేస్తాం. మీ పిఎఫ్ వరకు ఫస్ట్ పిఎఫ్ అడిగిన దాని ప్రకారం దాన్ని అది పోగా డబ్బులు ఉంటేనే మీ జీతాలు. ఒక రోజు పైన మళ్ళీ 2 రోజుల నుంచి పోలేదు. ట్యాక్స్ కలెక్షన్ మీద జిల్లా అధికారులు వస్తుంటే నేను ఇక్కడికే ఉన్నా. ఆఫీస్ లో ఎవరన్నా బయట తిరుగుతున్నాం. అధికారి పైన అదే మాట అంటారయ్యా, మీ సర్పంచ్ పట్టించుకోవాలి. అదే ఆధారం ఏదైనా వాళ్ళని ఆధారం ఏది లే.
పిఎఫ్ అయితే 26 మీరు ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఒక కాపీ ఇవ్వాలి కదా మీరు. అదే మేడం మొన్న ఆడవాళ్ళు వచ్చి ఏదో అన్నారంట కదా, మా ఎవరు మన మేడం గారు బిల్డింగ్ అడిగినా మేడం లేదంటే ఈ టౌన్ లోనే టాక్స్ కలెక్షన్ ఆఫీస్ కాడ లేదు అని చెప్పింది. నేను దానికోసమే వచ్చింది మేడం మీ కాడికి వస్తే బయట ఎంత పొద్దున టెండర్ PF లెక్కలు అవి వస్తాయి కదా. చూసుకొని ఉంటే ఒకవేళ డబ్బులు ఉంటే మీకు ఒక నెలకు వచ్చినా అడ్జస్ట్ చేస్తాం. లేని పక్షంలో మనకు స్టాంప్ డ్యూటీ వస్తుంది. స్టాంప్ డ్యూటీ ఈ నెలాఖరికి రేపు నెలాఖరికి వస్తుంది. మీరు నెల కానీ 2 నెలలు కానీ వెయిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే పిఎఫ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంది కాబట్టి మీకు దాన్ని చూస్తాం. అది పోను డబ్బులు ఎంత ఉంటే దాని ప్రకారం మీ జీతాలు మేము చేస్తాం. మీరు ఇప్పుడు పిఎఫ్ పెట్టాం కదా 10 రోజులకు మళ్ళీ మేము దాని గురించి అడగాల. స్టాంప్ బిల్లు ప్లేట్ సవాల్ ఉంది. అది కూడా నాకు డబ్బు ఉంటే మీకు ఒక నెల పెట్టదా? ఏది వచ్చినా ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి మీకు నెల కానీ అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ప్లేట్ సవాల్ వచ్చేదనా? ఏ డబ్బులు వచ్చినా ఫస్ట్ మీ జీతాల ప్రయారిటీ. అర్థమైందా? మీరు ఒక్కరే ఓపిక వేంపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం అధికారులతో చర్చ టీడీపీ మండల కన్వీనర్ మునిరెడ్డి తెలిపారు. గ్రామ పంచాయతీలో తీవ్ర అవినీతి జరుగుతుందని ఆరోపిస్తూ పంచాయతీ ఈవో నాగభూషణ్ రెడ్డిపై ఆయన విమర్శలు చేశారు. ఈరోజు సమస్య ఏమంటే కంపోస్ట్ అంటే ఊళ్ళో పనిచేసే లేబర్లంతా వాళ్ళ 3 నెలల జీతాలు తర్వాత పిఎఫ్ అరియర్స్ ఇవన్నీ 26 నెలల నుంచి పెండింగ్ ఉన్నాయని చెప్పి మాట్లాడితే ఎంపీడీఓ కూడా వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం కోసం ఇందాకే పిల్లంపినాము. ఈ నెలాఖరు లోపల వాళ్ళకి పిఎఫ్ మేడం క్లియర్ చేసేట్టుగా, ఒకవేళ గ్రామ పంచాయతీలో మిగులు డబ్బులు ఉంటే ఈ పండుగ ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళ జీతం కూడా చేస్తానని చెప్పి మేడం ఒప్పుకునేది. ఒకవేళ ఆ డబ్బులే లేకపోతే ఒక నెల కానీ 2 నెలలు కానీ వెయిట్ చేస్తే మీ జీతాన్ని నెల మొత్తం క్లియర్ చేస్తా అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకోవడం జరిగింది. తదుపరి మేడం వెళ్ళిపోయినారు. ఇంకా ఇక్కడ చాలా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళ మీద మాట్లాడితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి ముందు వాళ్ళందరి సమస్య లేకుండా చేసి, అలాగే గతంలో పనిచేసే 12 మందిని తీసేసినారు. అంటే ఎంపీడీఓ గారికి కంప్లైంట్ చేశారు, మేము మంచిగా చూసుకున్నాను మా దగ్గర టెండర్లకు పెట్టాలని చెప్పి. అంటే ఆ డబ్బులు మర్యాదగా ఇదికి ఇచ్చామని చెప్పి ఎంపీడీఓ గారు చెప్పారు. ఆయన నేను తీసుకోలే, వేరే వాళ్ళ ద్వారా తీసుకున్నాను చెప్పడం. ఆ డబ్బులు కూడా సాయంత్రం ఇప్పిస్తారు 75,000 అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. 2,000 కోసమే డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఆయన. డిపి ఆఫీస్లో ఏదో ఖర్చు ఉందని తీసుకున్నాడు. ఆ డబ్బులు కూడా ఎదికి ఇచ్చామని చెప్పి ఎంపీడీఓ గారు చెప్పినారు. అది కూడా సాయంత్రం అందరికి ఇచ్చేస్తాను. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బిల్లులు చేయనందుకే తనపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని వేంపల్లి పంచాయతీ ఈవో నాగభూషణ్ రెడ్డి మీడియాకు తెలిపారు. ఉద్యోగం వదిలి వెళ్లిపోవాలని బెదిరింపులు వస్తున్నాయని, లేకపోతే భౌతిక దారులకు దిగుతామని హెచ్చరిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. కాకుండా గత 26 నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈపీఎఫ్ చెల్లించమని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి ధర్నా దిగారు. సరే, ఈపీఎఫ్ చెల్లిస్తే జీతభత్యాలు 3-4 నెలల నుంచి ఇవ్వాల్సినవి ఇవ్వలేమని 2 నెలల టైం కావాలని చెప్పడం జరిగింది ఎంపీడీఓ గారు. నేను సరే దానికి వాళ్ళు అంగీకరించారు. జీతభత్యాలు తర్వాతనే ఇస్తారు, 2 నెలల తర్వాత. ప్రస్తుతానికి ఈపీఎఫ్ ఇస్తే మేము పర్లేకపోతామని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మండల ఇన్ఛార్జ్, టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఆయన అనుచరులు 4-5 మంది వచ్చి లోపల మీరందరూ బయటికి పండి అని అందరినీ బయటికి పంపించి, నువ్వు వెళ్ళిపోతావా, మమ్మల్ని పంపించమంటావా, లేకపోతే నువ్వు పోకపోతే మేము భౌతికంగా దాడులకు దిగేదానికి కూడా సిద్ధపడతాం. నువ్వు పక్కన ఆయన ఉండయా, నన్ను పంపిస్తే వేరే వాళ్ళు ఎవరు వస్తారంటే, వీడు పోవాలయా, మాకు అవన్నీ అనవసరం అంటే చక్కగా మాట్లాడేది నేర్చుకో. నేను నీ ఇంటి పాలేరు కాదు, నేను వెళ్ళిపోయేదానికి సిద్ధంగా 2 సార్లు మెడికల్ లీవ్ పెట్టా. దాన్ని ఉపయోగపెట్టుకొని వేరే వాళ్ళని వేయించుకోమంటే వేయించుకోలేకపోయినా అంటే దానికి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, నేను ఇక్కడ పని చేయలేను, నా చేత కాదు, అది రాసియాలంట. అది జరగదు, నేను ఇక్కడ పని చేయగలను, సర్వశక్తులు వడ్డీ పోరాడేట ఈ 75 రోజులు నా రిటైర్మెంట్ వరకు నేను పని చేయగలను అని ఎంత చెప్పినా కూడా నువ్వు వాళ్ళు కాదుకూడదంటే మేము భౌతిక దాడులకు దిగుతాం నీ మీద అని వార్నింగ్ ఇచ్చిపోయాడు. కాబట్టి నేను ఉన్న విషయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి తెలియజేస్తూ వెంటనే లీవ్లో వెళ్ళిపోతున్నాను. కార్మికుల జీతాల సమస్యతో ప్రారంభమైన ఈ వివాదం అధికార పార్టీ నాయకులు, అధికారుల మధ్య పరస్పర ఆరోపణల వరకు వెళ్లడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ పరిణామాలను అక్కడ పనిచేస్తున్న కార్మికులు ఆందోళనగా గమనిస్తున్నారు. కడప జిల్లా బద్వేల్ పట్టణంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని సిపిఐ నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ముఖ్యంగా దళితవాడలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులు కూర్చొని చదువుకునే గదులు కూడా లేకపోవడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తుంది. గతంలో కేటాయించిన నిధులతో గదులు నిర్మాణం ప్రారంభించి మధ్యలోనే నిలిపివేయడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. సిపిఐ రాష్ట్ర సమితి పిలుపు మేరకు గడప గడపకు కార్యక్రమంలో భాగంగా బద్వేల్ పట్టణంలోని బంకపాలెం ప్రాంతాన్ని సిపిఐ నాయకులు సందర్శించారు. అక్కడి ప్రభుత్వ పాఠశాలను పరిశీలించిన వారు విద్యార్థులకు సరైన తరగతి గదులు లేకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో గదులు నిర్మిస్తామని చెప్పి బేస్మెంట్ వరకు పనులు చేసి నిలిపివేశారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం కిచెన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన గదుల్లోనే విద్యార్థులను కూర్చోబెట్టి ఉపాధ్యాయులు పాఠాలు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే జిల్లా అధికారులు స్పందించి పాఠశాలకు అవసరమైన నిధులు కేటాయించి మౌలిక వసతులు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ పట్టణ కార్యదర్శి పి బాలు, ఏరియా సహాయ కార్యదర్శి, జిల్లా సమితి సభ్యులు పడిగే వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గడప గడపకు సిపిఐ పిలుపు ఏదైతే రాష్ట్ర పార్టీ ఇచ్చిందో ఆ పిలుపులో భాగంగా ఇవాళ బద్వేల్ పట్టణంలో గడప గడపకు సిపిఐ అని చెప్పి వీధులు వాడవాడలు ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఇవాళ బంకపాలెం రావడం జరిగింది. బంకపాలెం స్కూల్ను ఒకసారి పరిశీలించినప్పుడు ఇక్కడ అసలు పిల్లలకు స్కూల్ క్లాస్ రూములే లేనటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ గత ప్రభుత్వం స్కూల్ బిల్డింగ్ కోసమని నిధులు కేటాయించినప్పటికీ అవి మధ్యలో ఆగిపోయినాయి. ఎక్కడికెక్కడ బిల్డింగులు లేక విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూస్తే మనం కనీసం కిచెన్కు కట్టినటువంటి రూమ్లో పిల్లలను కూర్చోబెట్టుకొని చదువు చెప్పాల్సినటువంటి దుస్థితి ఇవాళ ఈ కడప జిల్లాలో ఉంటా ఉంది. కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. తక్షణం ఈ ఏదైతే ఎస్ఎస్ఏ సంబంధించినటువంటి జిల్లా అధికారులు ఈ యొక్క ఎస్సీ కాలనీలో ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళకు నిధులు మంజూరు చేయాలి. ఈ స్కూల్ బిల్డింగ్ను కట్టించాలి. ఇవాళ మనం ఒకసారి చూస్తే కేవలం దళిత వాడలో ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళు కానీ స్కూల్ బిల్డింగులు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కానీ పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది. ఇదే కొనసాగితే సిపిఐ తరఫున సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పి జిల్లా అధికారులకు హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ ఉన్నాం. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా బద్వేలులో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. బద్వేల్ జెడ్పీటీసీ వంగల చిన్నపోల్ రెడ్డి అరెస్టు వ్యవహారంపై వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్థానిక వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి విపి పోల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ టీడీపీ నాయకుల రాజకీయ కక్ష సాధింపుల్లో భాగంగానే ఈ అరెస్టు జరిగిందని ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా పుట్టాయిపల్లి సర్పంచ్ జయరాం రెడ్డి, 21వ వార్డు కౌన్సిలర్ భూమిరెడ్డి, ఓబుల్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సోమవారం రోజు మా తమ్ముడు ప్రస్తుత జెడ్పీటీసీ మాజీ సింగిల్ విండో అయినటువంటి చిన్నపోల్ రెడ్డి అరెస్టు చేయడము, అదే రోజు ఎఫ్ఐఆర్ చేయడము, తర్వాత అదే రోజు రిమాండ్ పంపడము, నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ పెట్టి ఇదంతా కూడా మీకు తెలిసిన విషయమే. దాని గురించి ఇప్పుడు మేము దాంట్లో ఏం రాసినారంటే క్లియర్గా మన సిఐ గారి ప్రెస్ నోట్ ఏం రాసినారంటే గత 2010-11 మధ్య కాలంలో ఐసీటీపీ స్కీమ్ కింద 34 లక్షల రూపాయలు మేము అక్రమాలకు పాల్పడి 34 లక్షల రూపాయల్లో 24 లక్షల రూపాయలు సమ్ అమౌంట్ కాజేసినారని చెప్పి దాని మీద ఈరోజు మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పి ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో రాయడము సిఐ గారు స్వయంగా పత్రికా ప్రకటించడం జరిగింది. మేమేమడుగుతున్నామంటే ఓకే మీరు అన్నట్టు 2010-11లో మేము చేసినామని అంటారు. 10-11లో చేస్తే 14-19 వరకు కూడా టీడీపీ గవర్నమెంట్ టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉంది. మీరు ఆ రోజుల్లో ఎందుకు చర్య తీసుకోలేకపోయినారు? మేము చేసింది ఓకే సరే మీరు తీసుకోలేదు. 19 నుంచి 24 వరకు మా వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఆ వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్లో మేము ఇలాంటి ఏదైనా లోపాలు చేసింటే మేము సరి చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదా? ఏమైనా మాకు అవకాశం ఉంది కదా, మాకు సమయం ఉంది కదా, మాకు మేము ఒకవేళ చేసినట్టే. కాకపోతే ఇక్కడ కూడా ఈ కంప్లైంట్ ఇప్పడం కూడా ఎవరు చేత ఇప్పించినారు? ఈ మామూలుగా మహేష్ అనే సీఈఓ గతంలో ఉన్న సీఈఓ ఇలాంటి అక్రమాలు పాల్పడతారని చెప్పి లాస్ట్ వైసీపీ గవర్నమెంట్ అతన్ని డిమోషన్ చేసి క్లర్క్గా చేయడం జరిగింది. ఆ క్లర్క్ని మన ఇప్పుడున్న కూడా ప్రభుత్వం బద్వేలు సంబంధించినటువంటి నాయకులు అదే విజయమ్మ గారి కుమారుడు రితీష్ రెడ్డి గారు
తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు కూడా ఏం జరిగిందంటే ఆ సీఈఓను లోపరుచుకొని వాడికి ప్రమోషన్ ఇప్పిస్తామని చెప్పి వాడిని మభ్యపెట్టి వాడి ద్వారా ఈ తప్పుడు కేసు ఇప్పించి అది కూడా ఇచ్చిన ఓకే ఎలాంటి మాకు వితౌట్ నోటీస్ మేము ఈ విధంగా 34 లక్షల రూపాయలు అక్రమం జరిగిన ప్రదేశ్ సింగిల్ విండో అధ్యక్షునికి 1-2 సార్లు నోటీసులు ఇవ్వడం అనేది చట్టంలో ఉంది కదా. ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అధ్యక్షుడు ఆ మాజీ అధ్యక్షుడు ఏదైనా రెస్పాండ్ అయ్యి కాకుండా ఉంటే మీరు క్రిమినల్గా కేసులు పెట్టి లోపల పంపడం అనేది సహజం. ఏ విధమైన వితౌట్ నోటీస్ లేకుండా అప్పటికప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం, అదే రోజు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన వెంటనే రిమాండ్ నాన్ అవైలబుల్ కేసు పంపడం ఎంతవరకు సహజం ఇదంతా. ఇదే ఈ కూటమిలో జరిగిన గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మీరు అందరూ కూడా చూస్తూనే ఉండరు. మాకు అందరితో పాటు మేము ఈ దీక్షాకాలంలో మేము అందరితో పాటు ఇల్లు నిర్మించుకుంటే ఆ ఇంటిని కూడా ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని ఎన్నో రకాలుగా నోటీసులు ఇచ్చి అధికారుల ద్వారా వాళ్ళకి చేయని ప్రయత్నం అంటూ లేదు. ఏమంటే మేము ఆ దేవుని వల్ల ఆ న్యాయస్థానం కూడా హైకోర్టు వారి ఆదేశాల మేరకు ఈ అధికారులందరికీ కూడా హైకోర్టు వారి చీవాట్లు పెట్టడంతో అంతవరకైనా కానీ మేము వీళ్ళు ఏమీ చేయలేక ఆగిపోయాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది కొత్తగా మొదలుపెట్టి ఈ తల్లి కొడుకులు ఈ విధంగా మొదలుపెట్టింది. దీంట్లో ఏమైందంటే మమ్మల్ని రేపు బద్వేలు మండలము ప్లస్ మున్సిపాలిటీలో కొంత ఏరియాలో మాకు బంధువులు మంచి చెడ్డ మా వర్గము మా కుటుంబం బాగుంది కాబట్టి ఎటు తిరిగి ఈ మున్సిపాలిటీ దాదాపు లోకల్ బాడీ సెలక్షన్లో మమ్మల్ని భయభ్రాంతులు గురి చేసి మమ్మల్ని యాక్టివ్ రాజకీయాలు చేయకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం పూర్తిగా మొదలుపెట్టి వాళ్ళు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కానీ మేమేం చెప్తున్నామంటే మాకు ప్రతి విషయంలో మా ఎమ్మెల్సీ డీసీ గోవింద్ రెడ్డి గారు కానీ, మా ఎమ్మెల్యే గారు కానీ, అవినాష్ రెడ్డి సార్ కానీ, అదేవిధంగా మా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ గారు ప్రతి విషయంలో మాకు ఏ ఆపద వచ్చినా ఏ కష్టం వచ్చినా వాళ్ళు మాకు అండగా ఉండరు. వాళ్ళ అండదండలతో మేము ప్రతి విషయంలో కూడా పార్టీ కోసం ఇలాంటి భయాలకు మేము లొంగేది లేదు. ఎంతవరకైనా మేము ముందుకు పోయేదానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పోతున్నాం. రేపు జరగబోయే లోకల్ బాడీ సెలక్షన్లో కావచ్చు, ఇంకా వేరే విషయాల్లో కావచ్చు, మా కార్యకర్తలు ఏ అన్యాయం జరిగినా కూడా మేము వాళ్ళకి ఎన్నుదన్నుగా ఉంటాం. అదేవిధంగా మేము ఈ చేసిన ఈ అక్రమ కేసు గురించి కూడా మేము ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానం ద్వారా ఆశ్రయిస్తాము. వీళ్ళు చేసిన ఈ తప్పుడు అక్రమ కేసులు న్యాయస్థానం దృష్టిలో పెట్టి ఖచ్చితంగా మాకు న్యాయం జరిగేంత వరకు మేము పోరాడతాం. కానీ మరి ముఖ్యంగా ఒకటైతే చెప్పగలుగుతాను, ఇది ఇట్లనే ఉండదు. కర్మ సిద్ధాంతం చాలా గొప్పది. ఈరోజు ఒకటి జరిగే చర్యకు ప్రతిచర్య ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈరోజు మా కుటుంబాన్ని వేదనకు మనోవేదనకు గురి చేయొచ్చు. రేపు పొద్దున జరగబోయే రోజుల్లో మీకు ఈ మనోవేదన ఎలా ఉంటుందో మీకు మీ కార్యకర్తలకు మేము కూడా రుచి చూపించే కార్యక్రమం తప్పకుండా జరుగుద్ది. మా నాయకుడు కూడా చెప్తాడు, మా జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ కూడా 2.0 ఉంది. ఆ 2.0 అనేది డిఫరెంట్గా కూడా ఉంటుంది అనేది ఆయన అంటాడు. ఆయన అడుగుదలలో మేము నడుస్తాము. ఖచ్చితంగా దీనికి మీరు తగిన మూల్యం అయితే చెల్లించుకునేదని సిద్ధంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉందని మీ ద్వారా మేము వారికి తెలియపరుచుకుంటున్నాం. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా బద్వేల్ మండలం పుట్టాయిపల్లిలో భూ వివాదం వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానిక రైతు కోట ఎల్లారెడ్డి తన సొంత వ్యవసాయ భూమిని రాజకీయ ప్రభావంతో ఇతరులు ఆక్రమించి ఆన్లైన్లో తమ పేరుకు మార్చుకున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. అన్ని పత్రాలు, పట్టా, పాసుబుక్కులు తన వద్ద ఉన్నప్పటికీ అధికారులు న్యాయం చేయలేదని ఆయన వాపోయారు. ఇప్పటికే కలెక్టర్, ఆర్డీఓ దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పరిష్కారం కాలేదని, తనకు న్యాయం చేయాలని మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. తండ్రి ఎల్లారెడ్డి, ఈ గుడనూరు పొలం సర్వే నెంబర్ 196లో 12, విస్తీర్ణం వచ్చేసి 2 ఎకరాల 85 సెంట్లు. మా నాన్న వచ్చేసి 20 సంవత్సరాల పైన అయింది పొలం కొనడం జరిగి. అప్పటి నుంచి కూడా మేమే సాగులో ఉన్నాము. ఇక్కడే ఇండ్లు కూడా వేసుకొని పశువులు పెట్టుకొని పాలు పోసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నాము. మేము 3 మండలం అయితే మా తమ్ముళ్ళు 2 బయట చదువుతూ ఉన్నారు. ఇదే జీవన ఉపాధిగా చేసుకొని మేము బ్రతుకు కొనసాగిస్తున్నాము, వ్యవసాయం చేసుకుంటూ పాడి ఎనుమలు పెట్టుకొని. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే పొలం వచ్చేసి ఈ బ్యాంకులో రుణం తీసుకుందామనేసి బ్యాంకు వారిని సంప్రదిస్తే ఈ రకంగా ఆన్లైన్ వచ్చేసి బీరం జయరాం రెడ్డి పేరు మీద, బీరం జయమ్మ అతని భార్య పేరు మీద పెట్టినాడు అనమాట, బీరం జయరాం రెడ్డి. ఇదేంది అనేసి ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులకి అంతలకల తిరిగి ఎంక్వైరీ చేస్తే 1B మొత్తం అతని రికార్డు ప్రతి ఒక్కటి మార్చేసినాడు. పాస్బుక్ అయితే మాకే ఉంది, ప్రతి ఒక్కటి అడంగలు అన్నీ మాకే ఉన్నాయి. కానీ అతనైతే రికార్డు పరంగా, రాజకీయం పరంగా కొంచెం అతను ఆర్థికంగా అంత బలవంతుడిగా ఉన్నాడు అనమాట రాజకీయంగా. అందువలన రికార్డు అంతా మార్చేసి అతను ఆన్లైన్ పెట్టుకున్నాడు. మేము కొన్నప్పటికీ ఆన్లైన్ ఏం లేదు. ఈ మధ్య కాలంలో అతను ఆన్లైన్ ఎక్కించినాడు. ఈ కమలకూరు ఆయకట్టు కింద ముప్పునకు గురి చేసి ఈ విధంగా సర్వే చేపిస్తే డబ్బులు ప్రభుత్వం ద్వారా వస్తే డబ్బులు తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దీనికి వచ్చేసి ఏఈ గారైన
వేణుగోపాల్ రెడ్డి సార్ని కూడా మాకు సమీప బంధువు అయిన మా చుట్టుపక్కల మా బంధువులతో అందరితో కూడా అతనికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అతను కూడా మేమేం పెట్టంలే బాబు, నీకేం అన్యాయం చేయలే అన్నాడు. కానీ ఈ మధ్య వచ్చేసి నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ ల్యాండ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా జరిపించి 2 ఎకరాల 33 చిల్లర మునకలేకి పెట్టినాడనేసి తెలిసింది. మాకు వచ్చేసి ఆర్డీఓ మేడం, ఎంఆర్ఓ సార్ కూడా ఎండార్స్మెంట్ ద్వారా రేపు జరగబోయే కమిటీలో మీకే న్యాయం చేస్తాము, కోట ఎల్లారెడ్డికే వస్తుంది భూమి అనేసి అతని పేరు మీద ఉన్న ఆన్లైన్ తొలగించాలనేసి, జయరాం రెడ్డి పేరు మీద ఉన్న ఆన్లైన్ తొలగించాలని మాకు ఎండార్స్మెంట్ ద్వారా కాపీని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మాకు ఇదంతా దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు కొంచెం గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు అన్ని విధాలుగా న్యాయం చేయమని కోరుతున్నాము. నా పేరు చెప్పాను, ఎల్లారెడ్డి సార్ నా పేరు. ఇక్కడ మేము పొలము కొన్నాము. కొన్న తర్వాత మేము అక్కడ బాడే కొన్నాము రోడ్లో. ఇక్కడ పొలంలో ఇల్లు కూడా కట్టుకొని ఏకంగా సంసారమే చేస్తున్నాము. ఎప్పటి నుంచి? మేము 30 ఏళ్ళు పైన అయింది సార్, 30 సంవత్సరాల పైన అయింది. అప్పటి నుంచి ఇక్కడనే మేము సంసారం చేస్తున్నాము. అతను బీరం జయరాం రెడ్డి అనే అతను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు నన్ను. అతనికి మాకు సంబంధం లేదు సార్, వాళ్ళెవరు మేమెవరు. అతను మాకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. ఎలా ఇబ్బంది అంటే ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, ఏంది విషయం? ఇబ్బంది అంటే ఇంకా ఆన్లైన్లో భూమి ఎక్కించుకున్నాడు సార్ ఆ మనిషి. అది ఆన్లైన్లో ఎక్కించుకున్న తర్వాత కూడా మేము ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోయినాము. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఆడ కూడా మమ్మల్ని తిట్టినాడు. ఆ తిట్టినా కానీ కూడా మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా పోయినాను. కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా ఒక 10 మాట కూడా ఆఫీస్ తిట్టు కూడా తిరిగినా కానీ ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో ఏం మాకు న్యాయం జరగలేదు. ఇవాల్టి బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు. సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు. కూటమి ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే తమ పాలనలోని సంక్షేమ ఫలాలు ఎక్కువగా ప్రజలకు చేరాయని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు. రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ రహితంగా మార్చాలని సిపిఐ రాష్ట్ర వ్యాప్త ఆందోళనలు. కడప జిల్లా వేంపల్లి పంచాయతీలో జీతాల కోసం కార్మికుల ఆందోళన. ఇవి ఈ రోజు ప్రధాన వార్తలు. పూర్తి వివరాలు కొద్దిసేపట్లో. చూస్తూనే ఉండండి KTV.